ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ। पीएम मोदी का सिक्किम दौरा रद्द। डिजिटल माध्यम राही किया स्थापना दिवस को संबोधन। पश्चिमी बंगाल के बागडोगरा तो वीडियो कॉन्फ्रेंस की। जम्मू च हनुमान जी के मंदिर च अलौकिक चमत्कार। हनुमान जी की मूर्ति ने धारण किया बाल रूप। दर्शनों लई लगी श्रद्धालुओं की भीड़। एमएलए रमन अरोड़ा के मामले च नवा मोड़। मामले च सामने आए गवाह। शिकंजे च आई एक महिला इंस्पैक्टर। ਅਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खराब मौसम कारण सिक्किम की स्थापना के 50 साल पूरे होने ते आयोजित समारोह में शामिल होने लिए गंगटोक नहीं जा सके। उन्होंने कहा कि वह पश्चिमी बंगाल के बागडोगरा तो वीडियो कॉन्फ्रेंस राही सिक्किम के लोगों को संबोधन कर रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने सिक्किम के राज वजों गठन के 50 सालों को मनाने लिए एक यादगारी सिक्का, एक स्मारक ते एक डाक टिकट जारी किया। प्रधानमंत्री ने कई प्रोजेक्टों के उद्घाटन से नींह पत्थर भी रखा, जिन्होंने 750 करोड़ रुपए तो वध की लागत वाला नामची विखे 500 बिस्तरों वाला जिला हस्पताल शामिल है। सिक्किम के आप सभी लोग पर्यटन की पावर को भली भांति जानते हैं, समझते हैं। टूरिज्म सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये डायवर्सिटी का सेलिब्रेशन भी है। लेकिन आतंकियों ने जो कुछ पहलगाम में किया वो सिर्फ भारतीयों पर हमला नहीं था, वो मानवता की आत्मा पर हमला था, भाईचारे की भावना पर हमला था। आतंकियों ने हमारे अनेक परिवारों की खुशियों को छीन लिया। उन्होंने हम भारतीयों को बांटने की भी साजिश रची। लेकिन आज पूरी दुनिया देख रही है कि भारत पहले से कहीं ज्यादा एकजुट है। हमने एकजुट होकर आतंकियों और उनके सरपरस्तों को साफ संदेश दिया है। उन्होंने हमारे बेटियों के माथे से सिंदूर पोंछकर उनका जीना हराम कर दिया। हमने आतंकियों को ऑपरेशन सिंदूर से करारा जवाब दिया है। साथियों, आतंकी अड्डे तबाह होने से बौखलाकर पाकिस्तान ने हमारे नागरिकों और सैनिकों पर हमले की कोशिश की, लेकिन उसमें भी पाकिस्तान की पोल ही खुल गई और हमने उनके कई एयरबेस को तबाह करके दिखा दिया कि भारत कब क्या कर सकता है। अब हमारे सामने 2047 है, वो साल जब देश की आजादी के 100 साल पूरे होंगे और यही वो समय होगा जब सिक्किम राज्य को बने 75 वर्ष कंप्लीट हो जाएंगे। इसलिए हमें आज ये लक्ष्य तय करना है कि 75 के पड़ाव पर हमारा सिक्किम कैसा होगा। हम सभी किस प्रकार का सिक्किम देखना चाहते हैं। हमें रोड मैप बनाना है। 25 साल के विजन के साथ कदम कदम पर कैसे आगे बढ़ेंगे, ये सुनिश्चित करना है। हर कुछ समय पर बीच बीच में उसकी समीक्षा करते रहना है और लक्ष्य से हम कितने दूर है, कितना तेजी से बढ़ना है,
नए हौसले, नए उमंग, नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना है। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਦੋ ਗਵਾਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਗਏ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਲਗਭਗ 8 ਲੋਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਕਲਮਬੱਧ ਕਰਾਏ। ਇਹ ਉਹੀ ਪੀੜਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਜਾਲੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਜੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲਏ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੀੜਤ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਢਾਬਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਏਟੀਪੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਮਝੌਤੇ ਬਦਲੇ ਉਸ ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਆਗੂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿਖੇ ਡਰੇਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰ ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰੇਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਗਾ ਕੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਫਾਈ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਲਦ ਕੰਮ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਡਰੇਨੇਜ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਕ ਸਕੀਏ ਆਪਾਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਇਹਦਾ ਪੁਲ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦਾ ਪੁਲ ਬਣੇਗਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦਿਖਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਬਲੌਕੇਜ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਸ ਖਬਰ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਪੁੱਜਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ 3 ਸਰਾਵਾਂ ਇਸੇ ਸਾਲ 'ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸਰਾਵਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਮੌਕੇ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਆਮਦ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਸਰਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਨਵੀਆਂ 3 ਸਰਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਸਰਾਂ ਔਰ ਬਾਬਾ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਸਰਾਂ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 6ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਲੈਂਟਰ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਉਤਲੀਆਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਪੈਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ 2-2 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਬਣ ਕੇ 8-8 ਮੰਜ਼ਲੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਰਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 257 ਕਮਰੇ ਤੇ ਨਾਲ 30 ਹਾਲ। ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਲਈ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ ਆ ਉੱਥੇ ਸਰੀਆ, ਸੀਮਟ, ਰੇਤਾ, ਇੱਟਾਂ ਆਦਿ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਸਾਧਨ ਸੀਮਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਚੱਕਣਾ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਦਿਨੇ ਉਹ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਸਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਿੰਨੇ ਸਰਾਵਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਗੁਬਾਰਾ ਨੁਮਾ ਵਸਤੂ ਭਾਰਤੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ 'ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਗਈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਰਹੱਦ 'ਚ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਪਾਕ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਬਾਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੀ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉੱਥੇ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਪੀੜਤ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਸ਼ਹਿਜਾਦ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟੀਸੀ ਲੈਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਕੂਲ ਸੱਦਿਆ। ਉੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੀਓ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬੁਡਾਣਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸ਼ਹਿਜਾਦ ਉਰਫ ਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਬੁਡਾਣਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਜੰਮੂ ਦੇ ਲਖਦਾਤਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਸਥਿਤ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਸਿੱਧ ਹਨੂਮਾਨ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਆਪਣੇ ਆਮ ਰੂਪ 'ਚ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਠੀਕ 5:30 ਵਜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੂਰਤੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖਿਆ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਬਾਲ ਰੂਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਰੂਪ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਖੇਡ ਮੰਨਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਪਲ ਕਿਹਾ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਬਾਲ ਰੂਪ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਨੇ। ਭੀੜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੰਦਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦਿਨ ਭਰ ਹਨੂਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ, ਸੁੰਦਰਕਾਂਡ ਦੇ ਪਾਠ ਤੇ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਗੂੰਜਦਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਲੱਡੂ ਸਿੰਧੂਰ ਤੇ ਚੋਲਾ ਚੜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਯਾਤਰਾ ਤਹਿਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਰਨਾਲਾ, ਸਾਧੂ ਚੱਕ ਤੇ ਭੱਠਾ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਭਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਪ ਆਗੂ ਧਰੁਵ ਬਹਿਲ, ਕਬੀਰ ਬਹਿਲ, ਹਨੀ ਬਹਿਲ ਤੇ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਲਕਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੀਰਜ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਧਰੁਵ ਬਹਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਾਮਨਗਰ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪੱਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ 2 ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਤੇ ਰਾਮਨਗਰ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੀਨਾਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਨਾਨੋ ਨੰਗਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਬਾਠੋਵਾਲ ਦੀ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 4 ਦੀਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਠੰਡੇ ਮਿੱਠੇ ਜਲ ਦੀਆਂ ਛਬੀਲਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਠੰਡੇ ਮਿੱਠੇ ਜਲ ਦੀ ਛਬੀਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਜਲ ਛਕਾਇਆ ਗਿਆ।
ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਜਲੂਰ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ 10 ਤੋਂ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਚ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਬਤੌਰ ਕੰਡਕਟਰ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੰਗੀ 16 ਮਈ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਚੋਂ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 16 ਮਈ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਘਰੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਾਪਿਸ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। 17 ਮਈ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬੈਗ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਸ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਥੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਛਾਜਲਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਦੇ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾ ਕੇ ਲਾਸ਼ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡਕਟਰ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਛਾਜਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਡਿਸਪਿਊਟ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ ਜਲੂਰ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨੋਟ ਲਿਖਿਆ, ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਨਹਿਰ ਛਾਲ ਮਾਰੂੰਗਾ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਭਾਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਕੱਲ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਿਹੜੀ ਨਹਿਰ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਸੀ? ਕਿੱਥੇ ਮਾਰੀ? ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਲਾਸ਼ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਇਸਨੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦਾ ਉਹਦੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਾਈਫ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਧਾਰਾ 108 ਤੇ 35 ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 306 ਤੇ 34 APC ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਫੜ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵੱਲ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। This program is sponsored by the Singla office, Bakersfield. For all your immigration family law needs, call or scan QR code to contact us. Rodis Inc. Million Miles with Smile, or scan QR code to contact us. Taba Indian Cuisine, Tracy Fine Authentic Indian Cuisine in Tracy, or scan QR code to contact us. Simi Valley Family Dental Office, or scan QR code to contact us.